नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं नारायणं सरस्वतीं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः श्रृण्वतां श्रवणकीर्तन विधीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुरीत्सता नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवती उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्णના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે આપણા સૌનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્ય આપણને શ્રીમદ ભાગવતમના નિત્ય સેવનથી પ્રાપ્ત થાય છે અને બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન મૂળમાંથી નષ્ટ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. વિમલા વ્રજરાણી દેવી માતાજી, પૂર્ણિમા દેવી માતાજી, મોના આંધારિયા માતાજી, હિરલ પટેલ માતાજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, નિરાલી સોલંકી માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, જગન માતા જયશ્રી દેવી માતાજી, આકૃતિ પટેલ માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, હિરણમય કેશવી દેવી માતાજી, હર્ષા પ્રજાપતિ માતાજી, કોમલ કિરણ ગોર માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, શશી ઉદેશી માતાજી, દયાન્વિતા હરિણી દેવી માતાજી, અર્ચના દવે માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાણી દેવી માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, હરાપ્રિયા વિમલા દેવી માતાજી, નિકેતા મોદી માતાજી, કૃપાલી લાડવા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રી ગોપેશ પ્રભુજી, નરેન્દ્ર સર પ્રભુજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, મુકેશ કાપડિયા પ્રભુજી, મોહનસિંહ વાલસી બારિયા પ્રભુજી, જયંત પટેલ પ્રભુજી, ગૌર ગુરુનાથ પ્રભુજી, નૈનિશ કરકર પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી. ટોટલ 43 છે પ્રભુજી. કોઈનું નામ બાકી રહી ગયું હોય તો માફ કરજો. હરે કૃષ્ણ સર્વને. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી સેવા માટે અને જપ યજ્ઞ તથા મંગલ આરતીમાં જોડાયેલા સર્વે ભક્તોનું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ઓલ ફોર જોઈનિંગ. શ્રીમદ ભાગવતમ તૃતીય સ્કંદ દ્વિતીય અધ્યાય અને ચતુર્થ શ્લોક. શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરી રહ્યા છે ઉદ્ધવજી અને આપણા વિદુરજી. બહુ સરસ અધ્યાય છે. હાઉ ટુ રિમેમ્બર કૃષ્ણ. શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કેવી રીતે કરવું તે કહે છે. સમુહૂર્તમ અભુતૃષ્ણિમ કૃષ્ણાંઘ્રી સુગયા વૃષમ ભક્તિ યોગેન નિમગ્નઃ સાધુ નિવૃતઃ
तीव्रेण भक्तियोगेन मुहूर्तम् अभूतृष्णिं कृष्णाङ्घ्रि सुदया वृषम् भक्तियोगेन निमग्नः साधु निवृतः तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु मुहूर्तम् अभूतृष्णिं कृष्णाङ्घ्रि सुदया वृषम् कृष्णाङ्घ्रि तेन भक्तियोगेन निमग्नः साधु निवृतः तीव्रेण भक्तियोगेन साधु प्रभु जी मुहूर्तम् अभूतूष्णीं कृष्णाङ्घ्रि शुद्धया स्पृशम् तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निवृतः मुहूर्तम् अभूतूष्णीं कृष्णाङ्घ्रि सुदया भृशम् तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निवृतः तीव्रेण भक्तियोगेन साधु मुहूर्तम् अभूतूष्णीं कृष्णाङ्घ्रि सुगयामृतम् तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निवृतः मुहूर्तम् उत्कृष्णिं वर्षाद्रि हृदया वृषम् निमग्नः साधु निवृतः श्रीवेण भक्तियोगेन साधु निवृतः तीव्रेण भक्तियोगेन साधु निवृतः मुहूर्तम् अभूततूष्णीं कृष्णाङ्घ्रि सुदया वृषम् मुहूर्तम् अभूतूष्णीं कृष्णाग्रे सुदया तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निवृत्तः
तीव्रेण भक्तियोगेन साधु निवृतः साधु निवृतः समुहूर्तम् अभूत्तुष्णीं कृष्णाङ्घ्रिसुदया वृषम् समूर्तं कृष्णाङ्घ्रि सुदया वृषम् तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निवृतः तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः सामूर्तम् अभूतुष्णीं घोष्णाङ्घ्रिसुगया पूषम् तूष्णीं कृष्णाङ्घ्रि त्रिवेणा भक्तियोगेन निमग्नः साधु निवृत्तः तीव्रेण भक्तियोगेन साधु निवृतः माताजी समुहूर्तम् अभूत्तुष्णीं कृष्णाग्री सुदया वृषम् समूर्तं अभूतृष्णीं कृष्णाङ्घ्रिसुदया तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निवृत्तः भक्तियोगेन समूर्तम् अभूत तुष्णीं कृष्णाग्रीसुदया वृषम् त्रिवेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निवृत्तः समूर्तम् अभूतृष्णीं कृष्णाङ्गी सुदया वृषम् तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निवृत्तः माताजी गो हेड समूर्तम् अभूततुष्णीं कृष्णाग्रीसुदया वृषम् तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निवृत्तः समूर्तम् अभूततृष्णीं कृष्णाग्रीसुदया वृषम् तीव्रेण भक्तियोगेन विमग्न साधु निवृत्तः
तीव्रेण भक्तियोगेन योगेन साधु निवृत्ता समुहूर्तम् अभूतृष्णिं कृष्णार्द्रिं सुदया वृषम् मुहूर्तम् अभूतृष्णिम् अभूतोष्णीं कृष्णाग्रेषया वृषम् त्रिवेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निवृत्तः तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निवृत्ता समूतम् अभूततूष्णीं कृष्णानिग्रह सुदया वृषम् मुहूर्तम् अभूतोष्णीं कृष्णाग्रे कृष्णाग्रीसुदया वृषम् वृषम् त्रिवेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निवृत्तः तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निवृत्ता समुहूर्तम् अभूतृष्णिं कृष्णाग्रीसुदया वृषम् मुहूर्तम् अभूतोष्णीं कृष्णाग्रीसुदया कृष्णाग्रेसुदयामृतम् त्रिवेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निवृत्तः तीव्रेण भक्तियोगेन योगेन निमग्नः निमग्नः साधु साधु निवृत्तः सामुहूर्तम् अभूतृष्णीं कृष्णाग्रीसुदया वृषम् मुहूर्तम् अभूतृष्णिं कृष्णाग्रीसुदया वृषम् त्रिवेण भक्तियोगेन निमग्न साधु निवृत्तः तीव्रेण योगेन मुहूर्तम् अभूततृष्णीं कृष्णाग्रेसुदया वृषम् कृष्णाग्रीसुदया वृषम् तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निवृत्तः तीव्रेण भक्तियोगेन साधु निवृत्तः समुहूर्तम् अभूतृष्णिं कृष्णाग्रीसुदया वृषम् मुहूर्तम् अभूतृष्णिं कृष्णाग्रीसुदया वृषम् तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निर्वृतः तीव्रेण योगेन साधु निवृत्तः समृतम् अभूतूष्णीं कृष्णाग्रे सुदया वृषम् कृष्णाग्रीसुदया वृषम् तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निर्वृतः
સાધુ નિવૃત્તઃ શબ્દાર્થ શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોક મહામંત્ર સમાન શક્તિશાળી છે અને તેના ઉચ્ચારણથી સમગ્ર વાતાવરણ કૃષ્ણમય બની જાય છે. એટલે એનો સ્પંદન, ધ્વનિનો સ્પંદન જ્યાં સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, કે જેથી ભલે ને કોઈ જીવજંતુ હોય કે પ્રાણી હોય કે ઘરમાં કોઈ ઊંઘતું હોય તો પણ એ એની અસર કરે છે. એટલું પાવરફુલ છે. હિરલ પટેલ માતાજી વાંચો. અનુવાદ હું લઈ લઉં. એ પહેલા શબ્દાર્થ. સહ તે ઉદ્ધવજી ઉદ્ધવજી મુહૂર્તમ ક્ષણ માટે અદ્ભુત થયા તૂષ્ણીમ શાંત કૃષ્ણ અંઘ્રી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળ. આ શબ્દ અંઘ્રી ઘણી બધી વાર પહેલા આવ્યો છે, ઘણી બધી પ્રાર્થનાઓમાં આવ્યો છે. યાદ આવે છે કોઈ એક પ્રાર્થના? કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનામાં પણ નમસ્તે પંકજાંગ્રે પ્રભુજી, નમસ્તે પંકજાંગ્રે નમઃ પંકજમાલિને નમઃ પંકજનેત્રાય જાગરે. બહુ સરસ શબ્દો છે. શું પંકજાંઘ્રી, ભગવાનના ચરણ કેવા છે? કમળ જેવા છે, એટલે ચરણ કમળ કે છે. ઓકે. સુધયા, અમૃત વડે. વૃષમ, ખૂબ પરિપક્વ. તીવ્રેણ, તીવ્ર. ભક્તિ યોગેન, ભક્તિ યોગથી. નિમગ્ન, ડૂબેલા. સાધુ, સારી રીતે. નિવૃત્ત, પૂરેપૂરા પ્રેમમાં. અનુવાદ શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા. શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. એક ક્ષણ માટે તે તદ્દન મૌન રહ્યા અને તેમના શરીરે પણ હલનચલન ન કર્યું. કોની વાત ચાલે છે? તે એટલે કોણ છે? ઉદ્ધવજી. ભગવાનના શ્રી ચરણોને સ્મરણ કરવાના દિવ્ય આનંદ રૂપ અમૃતાયનમાં તે નિમગ્ન થઈ ગયા. આપણે તો કલ્પના જ કરવાની રહી. કેટલું અદ્ભુત છે. અને આ દિવ્યાનંદના વધુને વધુ તીવ્ર ઊંડાણમાં તેઓ ઉતરી રહ્યા હોય તેમ જણાયું. એટલે ખાલી એ નહીં, કોને જણાયું? આ વિદુરજીને. હા, ઓબ્ઝર્વર. એમને પણ ખબર પડી. એકચ્યુઅલી બધાને ના ખબર પડે. અને ઘણી વાર તમે કોઈ સમજો કે મલયાલમ મૂવી જુઓ કે એવું કઈ એડ જુઓ કે ન્યૂઝપેપર જુઓ તો આપણને કઈ ખબર પડે? ના પડે. પણ આ કેવું કે જેને ખરેખર કૃષ્ણને હૃદયમાં ઉતાર્યા હોય એ બીજી વ્યક્તિના ચિત્તમાં શ્રી કૃષ્ણ આવિર્ભાવ થયા છે એ એને કળી શકે, નહીં તો ન કળી શકે. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. એટલે વિદુરજી પણ શ્રી કૃષ્ણના એમ કહેવાય કે અનન્ય ભક્ત છે. અને એટલે બીજા અનન્ય ભક્તના ચિત્તમાં શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળ ઉતરી આવ્યા છે. એમને રિયલાઇઝ થઈ ગયું. નોટ એવરીબડી કેન રિયલાઇઝ. વાંચો ભાવાર્થમાં થાય. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ બાય હોલિનેસ એસી ભક્તિ વેદાંત શ્રીલ પ્રભુપાદની જય હો. વિદુરજીએ શ્રી કૃષ્ણ વિશે પૃચ્છા કરતા ઉદ્ધવજી ઊંઘમાંથી જાગતા હોય તેમ લાગ્યું. ભાવનામાં શ્રી ચરણોને તે ભૂલી જવાથી પશ્ચાતાપ કરતા હોય એમ લાગ્યું. આ રીતે ભગવાનના ચરણ કમળનું તેમને ફરી સ્મરણ થયું અને ભગવાન પ્રત્યેનો તેમનો દિવ્ય ભક્તિ યોગ પણ યાદ આવી ગયો.
આમ કરતા એમને એવા દિવ્યાનંદનો અનુભવ થયો જે સાક્ષાત ભગવાનની ઉપસ્થિતિમાં તેમની ચરણ સેવા કરતી વખતે તેમને થતો હતો. ભગવાન સર્વ સંપૂર્ણ છે, તેથી તેમના સ્મરણ અને પ્રત્યક્ષ ઉપસ્થિતિ વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી. ઉદ્ધવજી ક્ષણભરને માટે તો તદ્દન ચૂપ રહ્યા. પછી તેમનો પરમ આનંદ વધુને વધુ ગહન થતો જતો લાગ્યો. ઈશ્વરના ખૂબ ઉચ્ચ કોટીના ભક્તો જ આવા પરમાનંદની અભિવ્યક્તિ પ્રગટ કરી શકે છે. શરીરમાં 8 પ્રકારના દિવ્ય વિકારો આ રૂપે જોવા મળે છે: અશ્રુ, કંપ, પ્રસ્વેદ, વ્યાકુળતા, ધ્રુજારી, કંઠાવરોધ વગેરે. અને વિદુરજીની ઉપસ્થિતિમાં ઉદ્ધવજીમાં આ બધા જ વિકારો પ્રગટ થયા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી, તમારી સેવા. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. હૃદયપૂર્વકની પ્રાર્થના છે કે હું જે કંઈ પણ બોલું તે ગુરુ પરંપરામાં બોલું, આપ સર્વ ભક્તજનોની ને ઉપયુક્ત લાગે તેવું બોલું અને મારા પોતાની આત્મશુદ્ધિ માટે બોલું. તો આ જે તૃતીય સ્કંદ છે, એ તૃતીય સ્કંદમાં આ દ્વિતીય અધ્યાય છે. અને દ્વિતીય અધ્યાય જે છે એનું શીર્ષક છે કે ઉદ્ધવજી શ્રી કૃષ્ણને સ્મરણ કરે છે, અથવા તો શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ. અધ્યાય જ એટલો બધો મહત્વનો છે, અધ્યાય જ એટલો પાવર, એનું નામ જ એટલું બધું જેને એમ કહેવાય કે અસરકારક છે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો હાઉ ઇટ એકચ્યુઅલી. આપણે બધું જ નવું નવું શીખી ગયા છીએ, પણ જે ખરેખર યાદ રાખવાનું છે એ ભૂલી ગયા છીએ. યાદ રાખવાનું શું છે? તો જેવી રીતે કહે છે કે આખું આપણું સ્પિરિચ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટને એક જ સૂત્રમાં લેવું હોય તો કયું સૂત્ર કહે છે? આખું આપણું આધ્યાત્મિક વિકાસને એક જ વાક્યમાં સાંકળી લેવું હોય તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ. એક વાક્ય છે એનું, એક સરસ. Always remember Krishna, never forget Krishna. હરી બોલ પ્રભુ, હરી બોલ. ધન્યવાદ. ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણ. એને હંમેશા શ્રી કૃષ્ણને યાદ રાખો. અને એનાથી પાછું ફૂલ સ્ટોપ નથી કર્યું, એમાં અલ્પવિરામ મૂકીને પાછું આગળ લખ્યું છે. શું લખ્યું છે? નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણ. એને હંમેશા યાદ રાખવાનું, પણ કદી નહીં ભૂલવાનું, એવું પણ કીધું છે. સો એ કેવી રીતે શક્ય બને? આપણે આજના શ્લોકમાં એનું વધારે ડિટેલિંગ જોઈશું. તો જે દ્વિતીય સ્કંદ છે એમાં કુલે કરીને 34 શ્લોક આવેલા છે. 34 શ્લોકમાં એને 5 ભાગમાં વહેંચવામાં આવેલા છે. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ તેવી રીતે. તો એમાં પહેલા 6 શ્લોકનું જે જોડકું છે તેમાં ઉદ્ધવજીની જે શુદ્ધ ભક્ત તરીકેની અવસ્થા છે એ અવસ્થાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આવી અવસ્થાનું વર્ણન વાંચવાથી, સાંભળવાથી, એનું મનન કરવાથી આપણા ચિત્તની મલિનતા દૂર થાય છે અને આપણે પણ ધીરે ધીરે લાયક બની શકીએ છીએ તેવી અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની ઉત્કંઠા આપણા હૃદય કમળમાં જાગૃત થાય છે. બીજી ઘણી બધી ઈચ્છાઓને કારણે આપણે જન્મ પ્રતિ જન્મ અલગ અલગ શરીરો ધારણ કરી રહ્યા છીએ. ક્યારેક પુરુષનું, ક્યારેક સ્ત્રીનું, ક્યારેક ભારતીય, ક્યારેક બહારના દેશનું, ક્યારેક મનુષ્ય, ક્યારેક પ્રાણી, ક્યારેક વનસ્પતિ. પરંતુ જેમ જેમ આપણે આવી ઉચ્ચ અવસ્થામાં આવેલા ભક્તોની એઝ ગુડ એઝ વી કેન સે સમાધિ સ્થિતિનું વર્ણન સાંભળીએ અને જો હૃદયપૂર્વક એને સમજવાનો, ગ્રાહ્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો કૃષ્ણ એવી રીતે ધીરે ધીરે આપણને તૈયાર કરે છે. પ્રભુપાદ કહે છે એમના લેક્ચરમાં કે જેવી રીતે એક કીડો હોય છે અને એ પોતાને ગાઢ રીતે એવું ચિંતન કરે છે કે હું ઉડું છું, અને ધીરે 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 એનામાં પરિવર્તન આવે છે અને પછી એનામાંથી જેવી રીતે પતંગિયું બનીને ઉડવા મળે છે. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. સો આ જે વર્ણન છે ઉદ્ધવજીની ઉચ્ચ અવસ્થાનું, તે આપણને તે રીતે લાભકારક છે. અને એમાં પણ પહેલા 3 શ્લોક જે છે
એ ભક્તિમય સેવામાં સાતત્યતા બાળપણથી રહીને મૃત્યુ સુધી કેવી રીતે રાખી શકાય તેનું વર્ણન છે. અને ચોથો, પાંચમો અને છઠ્ઠો શ્લોક જે છે એ 3 શ્લોક ઉદ્ધવજીની આ ઉચ્ચ ભાવાવસ્થાનું વર્ણન કરેલું છે. તો આપણે જોશું કે એ કેવી રીતે વર્ણન થયું છે. તો અહીંયા આગળ ચિત્રમાં જેમ જોઈ શકો છો, આમાં ઉદ્ધવજી કયા લાગે છે તમને અને વિદુરજી કયા લાગે છે? સામે બેઠા છે હાથ એ કરીને એ ઉદ્ધવજી છે અને સાઈડમાં બેઠેલા છે વિદુરજી લાગે છે. ધન્યવાદ પ્રભુ. હરે So, કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, યુ આર રાઈટ. તો ઉદ્ધવજી જે છે એ 2 હાથ જે ફેલાવીને જાણે કે ગ્રહણ કરતા હોય એવી રીતે જેમના હાથ છે એ ઉદ્ધવજી છે. જાણે કે પોતાના હસ્તકમળમાં શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળ ગ્રહણ કરી રહ્યા હોય એવી એમની મુદ્રા છે. અને વિદુરજી જે છે એ 2 હાથ જોડીને ઉદ્ધવજીને પ્રણામ કરી રહ્યા છે. એટલે હી ઇઝ રિયલાઇઝિંગ કે ઉદ્ધવજી ઇઝ સીઈંગ કૃષ્ણ ફેસ ટુ ફેસ. અને આગળના 3 શ્લોકોમાં આપણે જોયું કે બાળપણથી જ ઉદ્ધવજી જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સેવા પૂજામાં લાગેલા હતા. આ ફોટો છે કઈ ઘટનાનો ફોટો છે? એની ગેસ અથવા તો યાદ છે તમને? શ્રીલ પ્રભુપાદજી નાના હતા ત્યારનો. જગન્નાથનો રથ બનાવ્યો હતો ને તે રથયાત્રા કાઢી હતી જગન્નાથ. હા, બહુ સરસ. શ્રીલા પ્રભુપાદજી નાના હતા ત્યારે એમને રથયાત્રા કાઢી હતી અને એમને એમના પિતાજીએ રથ બનાવી આપ્યો હતો. શું નામ હતું એમના પિતાજીનું? ગૌરમોહનદેવ. ગૌરમોહનદેવ, રાઈટ. તો એમને રથ બનાવ્યો હતો. એટલે બાળપણથી, મહત્વ એ છે કે બાળપણથી. હવે આપણને એમ થાય કે બાળપણમાં તો કંઈ મને એટલું બધું જ્ઞાન નહોતું કે મનુષ્ય જીવનનું શું મહત્વ છે. તો એવું કે છે, આઈ હેવ હર્ડ ફ્રોમ સો મેની ડિવોટીઝ, અને એ ડિવોટીઝ જે છે એમને શ્રીલા પ્રભુપાદના લેક્ચરમાં સાંભળેલું છે. ઈ કોટ્સ, આઈ થિંક રાધેશ્યામ પ્રભુ કોટ વન્સ કે પોતાના જીવનના 20 વર્ષ, if possible, let's say last 20 years, જે વ્યક્તિ સંપૂર્ણપણે પોતાના પૂરેપૂરા સમયને વન વે ઓર અધર વે યેન કેન પ્રકારેણ જો શ્રી કૃષ્ણની સેવામાં, શ્રી કૃષ્ણના ભક્તોની સેવામાં ઉપયોગ કરે તો ગેરંટીડ છે કે અંત સમય એનો સુધરી જશે ને એને ચોક્કસ બીજી બધી જે ઇમ્પ્રેશન્સ ચિત્તમાં હોય, આપણા કોન્શિયસનેસમાં જે છાપ પડેલી હોય એ બધી છાપ અંત સમયે નહીં આવે. અને જે કહેવાય કે બહુ બધા પિક્ચરમાંથી એ જ પિક્ચર ફ્રીઝ થઈ જશે જે એના 20 વર્ષ જે છે એને એમાં એને કોન્સન્ટ્રેટેડલી કામ કર્યું છે, કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં જે સેવા કરી છે તે તેને યાદ આવશે. તો ઉદ્ધવજીના જે ચિહ્નો છે એ કેવા છે? સમાધિવાળા ચિહ્નો છે, એક્સ્ટેટિક સિમ્ટમ્સ. એટલે એ 48 મિનિટ માટે મૌન જતા રહે છે. જુઓ, આ બહુ મહત્વની વાત છે. 48 મિનિટનો એક ચોક્કસ ગાળો કીધેલો છે અને 48 મિનિટને એક મુહૂર્ત કહેવામાં આવે છે. આપણે સવારમાં ઉઠીએ છીએ ઇસ્કોનમાં, ઇનફેક્ટ કદાચ આખા વર્લ્ડમાં આવું કોઈ એક જ ઓર્ગેનાઇઝેશન હશે, આધ્યાત્મિક ઓર્ગેનાઇઝેશન, કે જે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ભગવાનની આરતી થતી હશે, રાઈટ? અને બ્રહ્મ મુહૂર્તની વ્યાખ્યા શું છે? કેટલા મુહૂર્ત પહેલા સૂર્યોદયના? 16 કલાક પહેલા, 90 મિનિટ્સ. કલાક પહેલા. હા, એટલે 2 મુહૂર્ત. 3:23 જેવો ટાઈમ થવો જોઈએ કંઈક. તો 48 + 48 96 મિનિટ્સ જ્યારે આપણે માઇનસ કરીએ આપણા જે કોઈ પણ આપણે જે સ્થળે હોઈએ એ સ્થળના સૂર્યોદય સમયમાંથી 96 મિનિટનો સમય માઇનસ કરીએ ત્યારે જે સમય આવે તે સમયને બ્રહ્મ મુહૂર્ત કહેવાય છે, રાઈટ? તો એ મુહૂર્તની ગણના પ્રમાણે કીધું છે 1 મુહૂર્ત સુધી જે છે એ એકદમ સાયલન્ટ રહ્યા. ઇનફેક્ટ એવું કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણજીએ ભગવદ્ ગીતા પણ એક જ મુહૂર્તમાં પૂરી કરી દીધી હતી. સો અહીંયા આગળ ઉદ્ધવજી જે છે એ સાયલન્ટ રહ્યા છે, એઝ ઇફ લાઈક એમ કહેવાય કે સ્ટેચ્યુ થઈ ગયા છે. આંખો બંધ છે, શ્વાસ થોડો ચાલી રહ્યો છે અને એમ કહેવાય અહીંયા આગળ સમજાવે છે પ્રભુપાદ આપણને કે એવું નથી કે ખાલી એ જોતા નથી, એવું નથી કે ખાલી એ બોલતા નથી, એમની સમગ્ર ઇન્દ્રિયો
અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો એ શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં લીન થઈ ગયા છે. એટલે એમ કહેવાય કે હોલ હાર્ટેડલી, એમ નહીં ક્યારેક કોઈ તમે જોયું હશે નાના છોકરાને કોઈ વખત તમે ગેમ રમવા આપતા હો અથવા તો મૂવી જોતું હોય કોઈ અને બહુ જ એંગ્રોસ થઈ જાય તો એને કશું ભાન ના રહે, એને મોટો અવાજ થાય કે એને કંઈ કોઈ બોલાવે તો પણ ખબર ના રહે. એવી રીતે અહીંયા આગળ ઉદ્ધવજી મગ્ન થઈ ગયા છે. અને કેવી રીતે તમે આ ચિત્રમાં જુઓ છો, કેટલું સુંદર ચિત્ર દોર્યું છે. ભગવાનના ભક્તો જે ચિત્ર બનાવે એ ખરેખર એની સમાધિનું વર્ણન કરે કે મારી મૂડી તો એક જ છે, શ્રી કૃષ્ણના ચરણ, બસ બીજું કાંઈ નહીં. સબમર્જડ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે અહીંયા. સબમર્જડ કોનું ભાષાંતર છે? નિમગ્ન. મગ્ન બરાબર છે, મગ્ન એટલે કે કશામાં ઇન્વોલ્વ હોવું, પણ નિમગ્ન એટલે કે હોલ હાર્ટેડલી વિથ યોર ઓલ માઇન્ડ, સેન્સ એન્ડ એક્ટિંગ, બધું જ મન, કર્મ અને વચનથી તમે એમાં લય થઈ જાઓ. શેમાં? તો કે સ્વીટનેસ ઓફ કૃષ્ણાઝ લોટસ ફીટ. આપણને તો આ સ્વાદની ખબર જ નથી. આપણને તો જાત જાતના ખાવાના સ્વાદની ખબર છે, આપણને જાત જાતનું મ્યુઝિકના સાંભળવાના સ્વાદની ખબર છે, ઘણી બધી જાતની સુગંધની ખબર છે, સારા સારા દ્રશ્યો જોવાની જે છે સ્વાદ એની ખબર છે. પણ આ સ્વાદ કેવો છે આપણને ખબર નથી. પરંતુ જેમ જેમ આપણે આવા ભક્તોના આ ટેસ્ટની ખબર પડે તેમ તેમ આપણો પણ આ સ્વાદ કેળવાય છે. સ્વીટનેસ ઓફ કૃષ્ણાઝ લોટસ ફીટ. શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળ જે છે એટલા બધા આકર્ષિત કરે છે ભગવાનના ભક્તોને કે એ આકર્ષણ એક સમયે એમના કમ્પ્લીટ કોન્શિયસનેસ જે છે, એમની ચેતનાનું એને કહેવાય કે હોલ્ડ કરી લે છે. એને બહુ સરસ અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ આપણને સમજાવે છે. એકચ્યુઅલી રેફરન્સ જે છે એ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર જે શીખવાડે છે એનો રેફરન્સ છે. એમની અનુવૃત્તિ નામની કોમેન્ટ્રી છે. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કોણ હતા? એટલે એમ કહેવાય, દાખલા તરીકે આપણે ભૌતિક જીવનમાં એ હોય ને કે પપ્પાના પપ્પા એટલે દાદા અને દાદાના પપ્પા એટલે પરદાદા, બરાબર ને? તો એવી રીતે આપણે જયારે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જોડાઈએ તો આપણા ગુરુ મહારાજ લેટ્સે જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, તો પરગુરુ આપણા શીલા પ્રભુપાદ અને એમના પણ ગુરુ. એટલે વધારે પ્રેમ, જેને પણ બાળપણમાં દાદા દાદી નાના નાનીનો પ્રેમ લીધો હોય, ઘણી વાર એવું લાગે કે માતા પિતા કરતા વધારે પ્રેમ કરે છે, અને ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. તો એમને ઘણા બધા પુસ્તકો લખ્યા અને ઉપદેશામૃત જે છે એના 8મા શ્લોકના એમની જે ટીકા હતી એમાં એમને આ જે ભગવાનના સ્મરણ કરવાના જે સ્ટેજ છે એનું વર્ણન આપેલું છે. જો સ્મરણ કરવાના પણ સ્ટેજ છે, ભક્તો કેટલા બધા પ્રખર કહેવાય, અને એ પોતે ભગવાનની લીલામાં અથવા ભગવાનના ભક્તોની લીલા, દાખલા તરીકે આ લીલા છે એ ઉદ્ધવજી અને વિદુરજી ભગવાનના અનન્ય ભક્તો વચ્ચેની લીલા છે. એ લીલામાં ડૂબકી મારીને પ્રત્યક્ષ જાણી લાવે એવા ભક્ત છે. આ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે છે એમને એમની ઉપર એક મૂવી બન્યું છે, યાદ છે? શું નામ છે એનું? રે ઓફ વિષ્ણુ. હે ને? તો એમને વિષ્ણુ કિરણ કહેવામાં આવતા હતા. મારું અવાજ બરાબર આવે છે ને પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. હા, થેન્ક યુ. તો એમને એમના પિતાજીએ વૈકુંઠ લોકમાંથી બોલાવ્યા હતા. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજે જયારે એમ લાગ્યું કે હું વૃદ્ધ થઈ ગયો છું તો કે મારાથી નહીં થાય, અને એમની દયા એટલી બધી, ભક્તોની દયા એટલી બધી હોય કે આ જીવોનું ભલું કેવી રીતે થશે, અને એમની રાવ, એમની વેદના, એમની પ્રાર્થના થઈને વિષ્ણુ લોક વૈકુંઠમાંથી એમને મોકલવામાં આવ્યા હતા. નહીં તો સ્મરણના પ્રકાર આપણને કેવી રીતે જાણવા મળે? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? નોટ પોસિબલ. અને સ્મરણના પ્રકાર આપણે સમજીએ, સ્મરણ એટલે સ્મરણ, પણ એને પણ એમને વિભાગ પાડી આપ્યા. બહુ સરસ અહીંયા આગળ શ્લોક પણ છે, તન્નામ રૂપ ચરિતાદિ સુકીર્તનાનું. આઈ રિમેમ્બર નામનિષ્ઠા પ્રભુ ઘણી વાર યાદ કરતા, એમને કંઠસ્થ છે આ બધા શ્લોક. એકદમ જેવી રીતે એકદમ પ્રાકૃતિક રીતે ફિલ્મના ગીત કોઈ ગાઈ લે ને પ્રચલિત, એવી રીતે આ શ્લોક ગાય. તન્નામ રૂપ ચરિતાદિ સુકીર્તનાનું સ્મૃત્યો ક્રમેન રસેન મનસી નિયોજ્યા.
અને 4 ભાગ જે પાડ્યા છે એમાં છે શ્રવણદાસ, વરણદાસ, સ્મરણવસ્થા અને સંપત્તિદાસ. બહુ સરસ રીતે આ નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન ઉપદેશામૃતના ભાવાર્થમાં પણ સમજાયું છે. આપણે જશું ત્યાં આગળ પણ પહેલા ઉપરથી જોઈ લઈએ તો શ્રવણદાસ જે ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે, જેવી રીતે ભક્તિના 8 સ્ટેપમાં નવધા ભક્તિમાં જે પ્રથમ પગલું છે શ્રવણ, એવી રીતે સ્મરણમાં પણ પહેલું પગલું શ્રવણ જ છે. સ્મરણ કરવા માટે શ્રવણ કરવું એ પ્રાથમિક આવશ્યકતા છે. ક્યારે એવું શક્ય નથી કે આપણે ભગવાનનું સ્મરણ શ્રવણ કર્યા વગર કરી શકીએ. ધીરે ધીરે જ્યારે શ્રવણ ગાઢ થાય ત્યારે એવું બની શકે કે ભગવાનનું સ્મરણ થઈ શકે, નહીં તો એ શક્ય નથી. એટલે ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ સ્ટેપ એ શ્રવણ. એવું કે છે ને કે આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે આપણે જપતા હોઈએ તો પ્રભુપાદે કીધું છે શું ધ્યાન રાખવાનું? જપતા હોઈએ તો ટાઈમનું ધ્યાન રાખવાનું, રાઈટ? ઊંઘી ના જવાય એનું ધ્યાન રાખવાનું. પણ સૌથી મહત્વનું શું ધ્યાન રાખવાનું? એક એક શબ્દો કાનમાં સંભળાવો છે. હરી બોલ, ધન્યવાદ. તો શ્રવણ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ થિંગ. આપણે ઉપદેશામૃતમાં જોઈશું, બહુ સરસ 8મા શ્લોકમાં ડિટેલમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે આ જે સ્ટેજ છે, હાઉ ટુ રિમેમ્બર કૃષ્ણ. અને આ અલગ અલગ સ્ટેજ છે. એકચ્યુઅલી અહીંયા જે ટેબલ હતું ને એમાં ક્રમિક રીતે નથી સમજાવેલું. ક્રમિક રીતે જે સમજાવેલું છે એ આ જે ભાવાર્થ છે એમાં સમજાવેલું છે. જો સૌથી પહેલું છે, જ્યારે પ્રાથમિક તબક્કો હોય છે ત્યારે શું તો કે વ્યક્તિએ હંમેશા કૃષ્ણ કથા સાંભળવામાં સંકળાવવું જોઈએ. ઓલવેઝ કીધું છે, હંમેશા જેટલો સમય મળે. જેવું આપણે બધા કેવા ભાગ્યશાળી છે કે ભાગવત ગીતા, ભાગવતમના આટલા બધા ક્લાસીસ ચાલતા હોય છે, ઉપદેશામૃત, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ. એ શું કરે છે? આપણને તૈયાર કરે છે. જેવી રીતે છોકરું સ્કૂલ જવાનું હોય એને બેગ આપીએ, એને એની મમ્મી એને સ્કૂલ શૂઝ પહેરાવે, એને એનું આઈડી કાર્ડ આપે, કેટલી બધી તૈયારી હોય, નાસ્તાનો ડબ્બો આપે, ચોપડા ભરી આપે. તો એવી રીતે આ કૃષ્ણ કથા જેમ જેમ આપણે સાંભળીએ એમ એમ આપણે તૈયાર થઈએ છીએ પ્રાથમિક તબક્કામાંથી દ્વિતીય તબક્કામાં આવવા માટે. અને આ જે પ્રાથમિક તબક્કો છે એને શ્રવણ દશા કહેવામાં આવે છે. શ્રવણ દશા, ધ સ્ટેજ ઓફ હિયરિંગ. અને પછી એના પછી શું થાય? જ્યારે સતત રીતે સાંભળવામાં આવે શ્રી કૃષ્ણનું નામ અને શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓ, શ્રી કૃષ્ણના ગુણ, શ્રી કૃષ્ણનું રૂપ, શ્રી કૃષ્ણનો રસાલો, શ્રી કૃષ્ણનું ધામ, એના વિશે આપણે સતત સાંભળતા જઈએ. એવું કે છે કે જેમ જેમ આપણો કોટા વધતો જાય, એવું કે છે ને, તમે પેલું ઇંગ્લિશમાં પુસ્તક વાંચ્યું હશે કે કોઈ પણ કળામાં નિપુણતા લાવવા માટે 10 લાખ કલાક એમાં નિવેશિત હોવા જોઈએ, રાઈટ? કોઈ બાળક નાનપણથી સમજો કે સિતાર બહુ સારું વગાડતું હોય, એવું કે એને પૂર્વ જન્મમાં કદાચ 5 લાખ, 6 લાખ, 7 લાખ, 8 લાખ, 10 લાખ કલાકોનું એ જેને એમ કહેવાય ને પ્રેક્ટિસ કરીને આવેલું હોય. ત્યારે એને નહીં, ઘણા બધા બેંગોલી હોય તો સવારના પોરમાં રિયાઝ કરતા હોય અને તબલા વગાડે કે વોટ એવર દે વોન્ટ ટુ. તો એવી રીતે આ જે શ્રવણ દશા છે એ શ્રવણ દશા દરમિયાન સતત એના વિશે આપણે સાંભળવું જોઈએ. દાખલા તરીકે સવારે જપ કરીએ, આપણે 2 કલાક જપ કરતા હોઈએ તો મન તો આપણું જેને કહેવાય ને કે માકડા જેવું છે ને, તો આમ તેમ ભાગ્યા કરે, ઘણું બધું યાદ કરાવે. ઇનફેક્ટ જયારે ક્લાસ લેવાનો હોય ત્યારે ક્લાસનું પણ યાદ કરાવે કે ભાઈ ચલો આજે આ ભાગવતમની સેવા આપવાની છે, એમાં અરે આ લીધું કે નહીં, રાઈટ? સો મનને પાછું સાંભળવામાં લગાવવું, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો શ્રવણ દશા. અને જેમ જેમ આ સાંભળતા જાય એટલે વ્યક્તિ એના આગળના સ્ટેજ પર આવશે, એને કહેવાય છે વરણ દશા. જ્યારે આ સ્ટેજ પર આવે, વરણ દશાના સ્ટેજ પર, ત્યારે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ કહે છે કે એને એક એટેચમેન્ટ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે કૃષ્ણ કથા સાંભળવા માટે. ધીસ ઇઝ અમેઝિંગ એન્ડ અમેઝિંગ ટુ. ઘણા બધા ભક્તો પાસે મેં સાંભળ્યું છે કે એમને જે દિવસે સમજો કે કોઈ શ્રવણમ ના થયું હોય ને તો એવું લાગે કે જાણે સમજો કે કોઈ રેગ્યુલર દવા લેતો હોય ને, એ દવા છૂટી ગઈ. કોઈને સુગરની ને બીપીની દવા હોય, અથવા તો રેગ્યુલર નાસ્તો કરવાની આદત હોય, સમજો કે 8 વાગે કે 9 વાગે, અને નાસ્તો છૂટી ગયો અને કેવું લાગે? એવું લાગે એને. અને એવું થાય
ત્યારે સમજવું કે કૃષ્ણ કૃપા થઈ છે અને શ્રવણ દશામાંથી વર્ણ દશામાં પ્રવેશ મળવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ઘણા બધા ભક્તો એવું એમ કે છે, અરે આજે તો વાંચવાનું બાકી છે, આજે ભાગવતમ વાંચ્યું નથી. ઘણા બધા ભક્તો એવા છે કે જે રેગ્યુલર ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાંચે છે, રેગ્યુલર, અને એ વાંચે અને એ એમાંથી એમ કહેવાય ને કે ન વાંચે તો એને એવું થાય કે આજે કંઈક અજુગતું થયું છે, એને કહેવાય વર્ણ દશા. જ્યારે એવી ફિલિંગ આવે કે મારે આજે સાંભળવાનું બાકી છે, વાંચવાનું બાકી છે, ત્યારે સમજવું કે ભગવાનની ગુરુની કૃપા થઈ છે અને મને શ્રવણ દશામાંથી વર્ણ દશામાં પ્રવેશ મળ્યો છે. જ્યારે આ એટેચમેન્ટ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે વ્યક્તિ જે છે, અહીંયા આગળ લખે છે પ્રભુપાદ, when one is able to chant in ecstasy, he attains the stage of સ્મરણાવસ. અને એ સ્ટેજમાંથી નેક્સ્ટ સ્ટેજ પર આપણને પ્રવેશ મળે. એ સ્ટેજ કેવું છે? જ્યારે કૃષ્ણ કથાની સાથે આ ટાઈપનું એટેચમેન્ટ થઈ ગયું હોય ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે કૃષ્ણના નામનો જપ થઈ શકે અને વ્યક્તિ જે છે એ ભાવ સાથે જપ કરી શકે. જો જપની ક્વોલિટી ના ઘણા બધા પ્રકાર હોય છે અને આપણને પણ ખબર છે ક્યારેક જપ પૂરા થાય તો એટલો બધો આનંદ થાય કે આજે બહુ સરસ એકાગ્રતાથી જપ થાય. ક્યારેક એમ લાગે કે મન જે છે, અર્જુનજી કહે છે ને કે વાયુ જેવી રીતે વાદળને છિન્ન ભિન્ન કરી નાખે છે, એવી રીતે મારા મન જે છે એને મારા જપની જે ટાઈમ છે એને છિન્ન ભિન્ન કરી નાખે. ક્યારેક એવું લાગે આપણને. તો આ જે દશા છે એ દશા કેવી છે? જ્યારે વર્ણ દશામાં પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આપણે જે નામ ગ્રહણ કરતા હોઈશું તે નામ ગ્રહણ દરમિયાન આપણો ભાવ એકદમ તન્મય રહેશે. અને આ સ્ટેજ એવું નથી કે કલ્પના વાળું સ્ટેજ છે. આ સ્ટેજ જે છે એ વાસ્તવિક સ્ટેજ છે. આ બધા ભક્તોએ પ્રાપ્ત કરેલું છે અને ઇઝીલી બાય વિધાઉટ એની એડિશનલ એફર્ટ શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ થઈ જાય. આપણા એ જ કાર્યકલાપ ચાલતા હોય જીવનના છતાં પણ શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ થાય સ્વાભાવિક રીતે. એને કહેવાય સ્મરણાવસ્થા. અને અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ 5 એના પ્રોગ્રેસિવ તબક્કા બતાવે છે. રિકલેક્શન એટલે કે એમની લીલાઓને યાદ કરવી. એબ્સોર્પ્શન એટલે કે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર લીલામાં ડૂબકી મારી દેવી. મેડિટેશન એટલે કે એ પર્ટિક્યુલર લીલામાં કોઈ ભગવાનનું જે કાર્ય છે એના ઉપર ધ્યાનસ્થ થઈ જવું. એ પણ આપણે જોઈશું કે એનું કયું ઉદાહરણ છે. ધ્યાન પછી શું થાય? કોન્સ્ટન્ટ રિમેમ્બરન્સ. પછી જે કંઈ પણ કરે એમાં કૃષ્ણ 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 કૃષ્ણ. અને છેલ્લે ટ્રાન્સ જે છે એવું કહે છે કે ઇટ કમ્સ ઓનલી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એવા ઉચ્ચ ભાવ જે છે એમાં જ આવી શકે. પરંતુ આપણે જોયું છે કે પ્રભુપાદ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા અને પ્રભુપાદે ક્યારેય આ ભાવ પ્રગટ નથી કર્યા. તો રીઝન છે કે જ્યારે એમને મધ્યમાધિકારીના લેવલ પર આવીને પ્રચાર કરવાનો હોય ત્યારે હી ટ્રાઈઝ ટુ કંટ્રોલ હિમસેલ્ફ. તો આ રીતે ફર્ધર આગળ જે સ્ટેજીસ છે એ બતાવ્યા છે કે જ્યારે ધ્યાન ભગવાનના કોઈ પર્ટિક્યુલર લીલાની અંદર ભગવાનની કોઈ પર્ટિક્યુલર એક્ટિવિટી ઉપર વ્યક્તિ વધારે ફોકસ થઈ જાય, ધ્યાન થઈ જાય, અથવા ભગવાનના જે શ્રી વિગ્રહ અથવા ભગવાનના જે શરીર છે એના કોઈ પર્ટિક્યુલર લાઈક અહીંયા આગળ પર્ટિક્યુલરલી ભગવાનના ચરણ કમળ ઉપર ધ્યાનસ્થ થઈ ગયા છે ત્યારે એને અનુસ્મૃતિ કહેવામાં આવે છે. અનુસ્મૃતિ. અને એ અનુસ્મૃતિ જ્યારે એકદમ કન્ટિન્યુઅસ થઈ જાય, અનસીઝિંગ લખ્યું છે પ્રભુપાદે, અનઇન્ટરપ્ટેડ અને અનસીઝિંગ, સતત ચાલુ રહે, ત્યારે વ્યક્તિ સમાધિમાં પ્રવેશ કરે છે. જેવી રીતે અહીંયા આગળ એકદમ ઊંઘમાંથી જગાડીને લઈ આવે છે ને એવી રીતે બહુ સરસ પ્રસંગ ચૈતન્ય ચરિતામૃતની મધ્ય લીલામાં આવે છે. અહીંયા જેવી રીતે શેર છે 9મા અધ્યાયના 93મા શ્લોકથી મે બી 10-12 શ્લોકમાં આવે છે. તમને ખ્યાલ છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે સાઉથ ઇન્ડિયાની ટૂર પર જાય છે તો ટૂર કરતા શ્રીરંગમ પહોંચે છે. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ મે બી ઓક્ટોબરમાં ક્યાંક શ્રીરંગમ યાત્રા લઈ જવાના છે. બહુ જ અદ્ભુત મહત્વનું પ્લેસ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આખા જીવનમાં જેટલો સમય કાઢ્યો નવદ્વીપમાં અને પુરીમાં, એને આપણે એક સાઈડ રાખીએ તો એમ કહી શકાય કે સૌથી વધારે જે જગ્યાએ રહ્યા છે તે શ્રીરંગમ છે. એમને ત્યાં ચાતુર્માસ કાઢ્યો. અને ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી હમણાં જ એમની તિથિ ગઈ, એમના પિતાજીના ઘરે વેંકટ ભટ્ટના ઘરે રહ્યા હતા. એનીવે
એ ત્યાં રહેતા હતા ત્યારની વાત છે. બહુ સરસ થોડા શ્લોકોમાં એ વ્યક્તિનું વર્ણન છે. તમને એવું લાગે કે આ ઉદ્ધવજી ને વિદુરજી એ તો ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ છે, એમને આવું બધું થઈ શકે, અશ્રુ, કંપન, સ્વેદ, આ બધું એમને થાય, આ જગતમાં આ બધું જોવા ના મળે. ના, એવું નથી, એવું નથી. ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. યુ કેન સી અહીંયા આગળ લગભગ થોડાક 100 વર્ષ પહેલાની જ વાત છે, એનું વર્ણન છે. સેઈ ક્ષેત્રે રહે એક વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણ, દેવાલયે આસી કરે ગીતાવર્તન. આપણે 18 days છે ને એમાં ભણેલું છે, આઈ થિંક સમવેર એલ્સ ઓલ્સો ઇટ ઇઝ ધેર. તો રંગ ક્ષેત્રમાં એક વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણ ભક્ત રહેતા હતા, અને એ આ શ્રીરંગમ જે ભગવાનના જે મંદિર છે એનું ડેલી રોજ જે એ આવતા હતા, ત્યાં આગળ ભગવાનને પ્રણામ કરીને 18 અધ્યાયના પાઠ કરતા હતા. 700 શ્લોકો એવરી ડે, રાઈટ? એવા ભક્ત હતા. આગળ કે છે, 18 અધ્યાય પડે આનંદ આવે છે, અશુદ્ધ પદેન લોક કરે ઉપહાસે. 18 અધ્યાય કરે, 700 શ્લોકો બોલે, પણ ચારે બાજુ જે બીજા ભક્તો બ્રાહ્મણો હતા મેઇનલી, જે કારણ કે કર્મકાંડી બ્રાહ્મણો હોય ને, એમને સંસ્કૃતનું સમજો કે 12 વર્ષ અધ્યયન કરેલું હોય, અને એ લોકો બહુ જ સંસ્કૃતના વ્યાકરણને, ઉચ્ચારને, એના નાદને, એને બહુ મહત્વ આપે એ લોકો, રાઈટ? તો એ જે છે એ લોકો એનો ઉપવાસ કરતા હતા. અરે આવી રીતે થોડું બોલાય, ઘણી વાર છે ને તમે આપણા ઇસ્કોનના અમેરિકન ભક્તો હોય ને, એ શ્લોક બોલતા હોય ને, એ બોલતા હોય, તમે જોજો એમનામાં અમુક શબ્દ આવે જ નહીં, હે ને? લાઈક અણ એમનામાં છે જ નહીં, અળ એમનામાં છે જ નહીં, તો એના બદલે મોસ્ટલી લ કે એવો શબ્દ ઉપયોગ કરતા હોય. તો ઘણા બધા લોકોને એવું લાગે આ કેમ આવું બોલે છે, પણ આ તો એના કરતા પણ જેને કહેવાય કે એમના ઉચ્ચારોમાં ને બહુ જ મિસ્ટેક્સ હતી, એ સાચી રીતે શબ્દો ઉચ્ચારી નહોતા શકતા, એટલે બધા જ એનો જબરજસ્ત મજાક ઉડાવે, રોજે મજાક ઉડાવે, રોજે આવે, પેલા રોજે મજાક ઉડાવે. કેહ હાસે કેહ નિંદે તાહ નાહી માને, આવિષ્ટ હણા ગીતા પડે આનંદિત મને. એટલે આ જે ભક્ત હતા એમને તો કઈ પડી જ નથી. આખી દુનિયા કે મારી મજાક કરતી રહે, મને ઇટ ડઝન્ટ મેટર ટુ મી. એકદમ લય થઈને ભગવાનના આ જે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક છે એનો આનંદિત થઈને, આનંદિત મને એ પાઠ કરતા હતા. પુલકાશ્રુ કંપસ્વેદ યાવત પઠન. જુઓ, જે ભાવ ઉદ્ધવજીમાં પ્રગટ થયા છે એ જ ભાવ એઝ ઇટ ઇઝ આજથી થોડાક 100 વર્ષ પહેલા પણ અહીંયા આગળ બતાવેલા છે કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામીએ. પુલકાશ્રુ, એને પુલકાશ્રુ, પુલક એટલે શું? તો કે શરીરના જે વાળ હોય ને, અહીંયા આપણા રોમ હોય ને, રોમ એ ઊભા થઈ જવા, એને પુલક. અને અશ્રુ એટલે આંસુ આવી જાય. કંપ એટલે શરીરમાં ધ્રુજારી થઈ જાય. સ્વેદ એટલે પરસેવો થઈ જાય, ઠંડકનો સમય હોય તો પણ પરસેવો થાય. ચાતુર્માસ એટલે મોસ્ટલી આમ જોવા જાવ તો ગરમીનો સમય નથી, રાઈટ? અને શ્રીરંગમ એવું પ્લેસ છે કે જ્યાં આગળ ઇટ્સ અ ઓલ વેધર પ્લેસ, રાઈટ? તો એમાં પણ એમને પ્રસ્વેદ થતો હતો. અને દેખી આનંદિત હૈલ મહાપ્રભુર મન. સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એમનું મન એકદમ આનંદિત થઈ જાય છે આ જોઈને. ભગવાન પણ ખુશ થાય છે કે ઓહો, આ ભક્ત જે છે એને કેટલો રસ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે. ઇનફેક્ટ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ શ્રી કૃષ્ણ નો અવતાર છે, ને એમના અવતારનું એક ગૂઢ રહસ્ય જે બીજા કોઈ અવતારમાં નથી. શું છે? પરિત્રાણાય સાધુનાય છે કે વિનાશાય દુષ્કૃતામ છે? શું છે એમનું રહસ્ય? સંકીર્તન. એમના અવતારનું ગૂઢ રહસ્ય છે કે જાણવા આવ્યા હતા કે મારા ભક્તને મારી ભક્તિમાં આટલો બધો આનંદ કેવી રીતે મળે છે, રાધાજીને મારી સેવામાં ભક્તિમાં આટલો બધો આનંદ મળે છે, મારે એ આનંદ ચાખવો છે, એટલા માટે આવ્યા હતા, હે ને? તો હી રિયલાઇઝ હિયર ઓલ્સો કે આ ભક્તને પણ કેટલો બધો આનંદ છે. મહાપ્રભુ પૂછી લાતા તન રે સુન મહાશય, કોણ અર્થ જાણીતો માર એતે સુખ હય. મહાપ્રભુ એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાક્ષાત પૂછે છે, હે મહાશય, તમને આ ભગવદ્ ગીતામાં એવો કયો અર્થ મળે છે કે તમને આટલું બધું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે? કોણ અર્થ જાણીતો માર એત સુખ હય. કેટલું સરસ પૂછે છે ભગવાન, તમને આટલું બધું સુખ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે? વિપ્ર કહે મૂર્ખ આમી, શબ્દાર્થ ના જાણી. એટલે શું કહે છે ભક્ત? હું તો મૂર્ખ છું, મને આના શબ્દના અર્થની ખબર જ નથી.
સુધા સુધ ગીતા પઢી ગુરુ આજ્ઞા માની. હું તો મારા ગુરુની આજ્ઞા માનીને ખાલી આ શુદ્ધ અશુદ્ધ, ક્યારેક શુદ્ધ બોલું, ક્યારેક અશુદ્ધ બોલું, હું જપ કરું છું. તમે વિચારો, આપણે જપ કરીએ ઘણી વાર એવું થાય ને, આ કેવું મિકેનિકલ કામ ગુરુ મહારાજે આપી દીધું છે. રોજે આ જેટલી બી માળા તમે કોઈક શેલ્ટર વાળા હોય, કોઈક આશ્રય વાળા હોય, પણ કે આ કેવું કામ આપ્યું છે કે નામ જપ કે કરવાના અંદર કંઈ અર્થ નથી સમજાતો, નથી એમાં કંઈ આનંદ આવતો. એને તમે જુઓ ગુરુની આજ્ઞાનું શું ફળ છે, કેટલું એને આનંદ મળ્યો છે. જે આનંદ આપણે ઉદ્ધવજીની વાત કરી રહ્યા છીએ ને, સિમિલર સેમ લેવલ ઓફ એક્સ્ટસી ઇઝ બીઇંગ ફેલ્ટ બાય ધીસ બ્રાહ્મણ. શું કે છે? અર્જુનેર રાથે કૃષ્ણ હય રજ્જુધર, વસિયા છે હાટે તોર શ્યામલ સુંદર. મને તો એ જોઈને હર્ષ થાય છે કે શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનના રથમાં સારથી બનીને બેઠા છે અને ઘોડાની લગામ પોતાના હાથમાં લીધેલી છે. એ શ્યામ સુંદર કેટલા અદ્ભુત લાગે છે. રાઈટ? એમનું ફોકસ એની ઉપર છે. તમે જુઓ, એટલે આપણે જે વાત કરીને સ્મરણ કરવાનું એક ભાગ છે આ, તો શ્રી કૃષ્ણની એ લીલામાં આ બ્રાહ્મણે પ્રવેશ કર્યો છે. રાઈટ? અને જેવી રીતે ઉદ્ધવજીએ શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળને કેન્દ્રિત કર્યા છે, તેવી રીતે અહીંયા આગળ આ બ્રાહ્મણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હસ્તકમળ પર પોતાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. શું કરી રહ્યા છે શ્રી કૃષ્ણના હસ્તકમળ? તો કે ઘોડાની લગામ હાથમાં જારી રહ્યા છે. આ અલગ અલગ ભક્તોની અલગ અલગ એમ કહેવાય ને કે સ્ટાઇલ છે શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરવાની. યાવત પાદોન તાવત પાણ તાંદ્ર દર્શન, એ લાગી ગીત પાઠ ના છાડે મોર મન. જ્યાં સુધી હું ભગવદ્ ગીતાનો પાઠ કરું છું, હું માત્ર શ્રી કૃષ્ણના સુંદર દર્શનને જ પ્રાપ્ત કરું છું. અને એના કારણે મારું મન આ લોકોના ઉપહાસ ઉપર જતું જ નથી. એને આજુબાજુમાં ગમે તેટલો અવાજ હોય, એ અવાજ મારાથી એમ કહેવાય ને કે કઈ મારા કાનમાં પ્રવેશ જ નથી કરતો. પ્રભુ કહે ગીતા પાઠે તમારી અધિકાર, તુમી સે જાન એ ગીતાર અર્થ સાર. વાહ વાહ વાહ! ભગવાન અનુમોદિત કરે છે, ગીતા પાઠનો તો તારો જ અધિકાર છે, અને ગીતાનો અર્થનો સાર તને જ ખબર છે. હવે પેલા કીધું, હમણાં મને એક શબ્દના અર્થની નથી ખબર. અહીંયા આપણે પ્રભુપાદના અર્થો વાંચીએ છીએ, તો આ વ્યક્તિ કહે છે કે ભાઈ મને એક શબ્દનો, પ્રભુ કહે છે કે ના, ગીતાનો સાચો અર્થ તો ત્યાં જ જાણ્યો છે. સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણએ એમ કહેવાય ને કે સ્ટેમ્પ અનુમોદિત કરી દીધું. એત બલિ સે વિપ્રે કૈલ આલિંગન, પ્રભુ પદ ધરી વિપ્ર કરે ન રોદન. અને એને પણ ખ્યાલ આવી જાય છે કે મારી સામે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ ઉભા છે. અને તુરંત જ એ ભગવાનના શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળ પોતાના હાથમાં ધારણ કરીને સ્વાભાવિક રીતે એને રુદન આવી જાય છે. અને કેટલું અદ્ભુત ઘટના છે. અરે આવી ઘટનાઓમાં માત્ર આપણે આપણા ચિત્તને લય કરીએ, આપણું ચિત્તની પવિત્રતા જે છે આપણને વધુ આગળ વધતી હોય એવું લાગે. તોમાં દેખી તાહા હૈ તે દેવી ગુણ સુખ હૈ, સે કૃષ્ણ તુમી હેણ મોર ના માને લય. આખા ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં અનેક જગ્યાએ અનેક વ્યક્તિઓએ કન્ફર્મ કર્યું છે કે તમે જ કૃષ્ણ છો. અને ભગવાન દરેકને કહે છે કે ભાઈ બધાને કહેતા નહીં, ગુપ્ત રાખજો. તમે જ તુમા દેખી તો હા હિતે, તમને જોઈને મારામાં દિવ્ય સુખનો જે છે, હું ભગવદ્ ગીતા વાંચું છું ત્યારે જેટલું સુખ થાય છે એને ગુણાકાર 2 વડે થઈ ગયો, બમણું સુખ થઈ ગયું તમને જોઈને. અને મને મારો અંદરથી જે પેલા કે ચૈત્ય ગુરુ કહે છે, આપણે ઇસ્કોન ડિસેપલ કોર્સમાં ભણીએ છીએ, રાઈટ? તો ચૈત્ય ગુરુથી મને કન્ફર્મેશન મળી ગયું છે, સે કૃષ્ણ તુમી, તમે જ કૃષ્ણ છો. અને એટલે ભગવાન દર્શન આપવા પણ આવે છે. કૃષ્ણ સ્ફૂર્તે તાન મન હણા છે નિર્મલ, અતએવ પ્રભુ તત્વ જાણી લ સકલ. અને આ રીતે ભગવાનની કૃપાથી જ ભગવાનને જાણી શકાય છે. અને એવું નથી અહીંયા આગળ કહે છે કે આપણે આપણી મહેનતથી કંઈ જાણી લઈશું. મહેનત કરવાની છે ડેફિનેટલી, પણ અલ્ટિમેટલી એના જ હાથમાં છે કે આપણને ક્યારે જાણવા દેશે કે એ કોણ છે. તો અહીંયા આગળ આ પાઠમાં બી પ્રભુપાદે એના ભાવાર્થમાં લખ્યું હતું, શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી આપણે આપણો જે શાશ્વત સંબંધ છે એ કયા રસમાં છે? આપણો શાંત રસમાં છે, દાસ્ય રસમાં છે, સાખ્ય રસમાં છે, વાત્સલ્ય રસમાં છે, માધુર્ય રસમાં છે, કયા ભાવમાં છીએ આપણે? તો એ આપણને એની કૃપાથી ખબર પડે છે. આપણો સ્વભાવ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. અને અહીંયા આગળ બ્રાહ્મણને ખબર પડી જાય છે કે શ્રી કૃષ્ણ એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે મારી સામે છે, અને એ જે છે
એ આ સત્ય એમ કહેવાય ને કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કૃપાથી પ્રાપ્ત કરે છે. અને એના જીવનમાં પણ જેને એમ કહેવાય કે બધી જ એમ કહેવાય કૃપાની પ્રાપ્તિ થઈ છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે આગળના શ્લોકમાં, તબે મહાપ્રભુ તાંદ્રે કરાયેલા શિક્ષણ એ બાત કહા ના કરી પ્રકાશન. એ બાત, આ વાત તું કોઈને ના કહીશ, ના કરી પ્રકાશન, તું કોઈને કહીશ નહીં. તો આ રીતે ભગવાન પ્રત્યક્ષ આવે છે જ્યારે આપણે જેમ બને એમ વધારે શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. વિથ ધીસ વીલ એન્ડ ઇટ ટુડે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ભાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ શ્રી વૈષ્ણવ જય પ્રભુપાદ કી જય. અંતરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રભુજી પ્રણામ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. અમરીશ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. નથી કોઈ સુદામા સેવામાં પ્રભુજી. ઓકે, બધાને વિનંતી છે. કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બધાને વિનંતી છે કે આપણા જે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે તેમાં જરૂર જોડાશો. અને આજે આપણે સ્પેશિયલી પ્રેમ પ્રકાશ હરિપ્રભુ માટે હરે કૃષ્ણ બોલશું. એમની તબિયત ખરાબ છે એટલે ક્લાસ લઈ શક્યા નથી. તો આપણે બધા સાથે મળીને એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.